토익 스피킹 점수를 확 끌어올리고 싶다면 만능 문장을 얼마나 잘 활용하느냐가 관건이에요. 오늘은 실전 모의고사 22회를 풀면서 답변에 자연스럽게 만능 문장을 넣는 방법, 그리고 고득점으로 연결되는 포인트들을 콕콕 집어드릴게요. 단순히 외우는 걸 넘어서 어떤 문제에 문장을 어떻게 활용해야 되는지까지 알려드릴게요. 이 무료 강의에서 다 다루지 못한 총 25회 분량의 다양한 실전 문제와 제니쌤의 떠먹여주는 만능 문장, 적중 노트, 그리고 언제 어디서나 볼 수 있는 만능 문장 포켓북까지 모두 담긴 만능 문장으로 끝내는 토익 스피킹 실전 모의고사 25회에서 더 깊이 있는 학습이 가능합니다. 그럼 지금부터는 실제 시험이라고 생각하시고 문제를 풀어볼게요. 모든 문제를 푼 뒤 해설 파트에서 자세한 설명을 드리도록 하겠습니다. In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud. Begin preparing now. Begin reading aloud now. Begin preparing now. Begin reading aloud now. In this part of the test, you will describe the picture on the screen in as much detail as you can. You will have 45 seconds to prepare your response. Then, you will have 30 seconds to speak about the picture. Begin preparing now.
Begin speaking now. Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will answer 3 questions. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will have 15 seconds to respond to questions 5 and 6, and 30 seconds to respond to question 7. Imagine that a marketing company is doing research in your country. You have agreed to participate in a telephone interview about washing clothes. How often do you wash your clothes? What time of the day do you usually wash your clothes? Begin preparing now. Begin speaking now. Do you prefer to wash clothes in a washing machine or by hand? Begin preparing now. Begin speaking now. When you purchase a washing machine, which of the following do you consider the most? Whether it is easy to use, capacity, eco-friendliness. Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will answer 3 questions based on the information provided. You will have 45 seconds to read the information before the questions begin. You will have 3 seconds to prepare, and 15 seconds to respond to questions 8 and 9. You will hear question 10 2 times. You will have 3 seconds to prepare, and 30 seconds to respond to question 10. Begin preparing now.
Hello, I'm the HR manager at Sullivan Company. I'm planning to interview several candidates applying for positions here. However, I don't have the specific details yet. Could I ask you a few questions about the interview schedule? What time does the interview start and where will it be held? Begin preparing now. Begin speaking now. I heard there are 2 applicants applying for the sales representative position. Is that right? Begin preparing now. Begin speaking now. I'd like to know about the applicants from Business Focus. Can you tell me about them? Now, listen again. I'd like to know about the applicants from Business Focus. Can you tell me about them? Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will give your opinion about a specific topic. Be sure to say as much as you can in the time allowed. You will have 45 seconds to prepare your response. Then, you will have 60 seconds to speak. Do you agree or disagree with the following statement? Employees should be allowed to listen to music while working. Use specific reasons and examples to support your opinion. Begin preparing now. Begin speaking now. 네, 22회 해설 강의 시작해 보도록 하겠습니다. Part 1부터 시작해 볼게요. 아 발음인데 짧게 돼서 academic입니다. 그 다음에 renowned, 굉장히 많이 나왔고 중요한데요. nouned를 강하고 분명하게 renowned 해볼까요? 시작. renowned. 그리고 environmental인데 man의 강세가 있고요. 절대로 n으로 시작하시면 안 돼요. enviro 뒤에 n 묵음 mental.
environmental, environmental, environmental입니다. 자, 다 요 모양 많이 나왔죠? 아래 빨리 하는 것처럼 adaptation입니다. adaptation. 여기까지 시작. adaptation. 또 굉장히 어려운 단어 있었는데 sustainability가 아니라 sustainability처럼 부드럽게 이어서 가는데 bill에 강세 있어요. sustainability. 여기까지 시작. sustainability. 좋습니다. 지금 22회에 너무 어려운 단어들 막 모여 있었죠. 사실 이 단어들이 다 많이 나오는 건 아닌데요. 종종 출제되기도 하고 여러분들이 명사형이 아니라 동사형이라든지 좀 변형돼서 나오는 경우도 있기 때문에 익숙해지시면 좋습니다. renewable인데 알 발음 주의해주세요. 우에서 당겨주시고 renewable, renewable. 그 다음에 이거 실수 많이 하시는데 policy가 아닙니다. 아처럼 policies, policies. 그러면 강세. 전체에서 강조해서 읽어야 될 것 같이 해볼까요? 시작. academic, renowned, environmental, adaptation 이었어요. sustainability, renewable. 그 다음에 groundbreaking 해볼까요? 시작. groundbreaking. 그 다음에 policy가 아니라 policies,까지 였습니다. 그럼 같이 읽어볼게요. 전체에서 welcome 이런 건 강조해줬죠? Welcome to this week's episode of Academic Voices 였습니다. 이런 고유명사 대문자로 되어 있는 건 전체에서 올려 읽어주셔야 돼요. 그 다음에 today 하고 쉬어가고 we are honored 절대 안 되죠. honored, honored to 르 발음은 합쳐졌을 때 약간 침 뱉는, 독침 뱉는 느낌으로 introduce Dr. Michael Lee 였습니다. 또 사람 이름, 고유명사가 뭐였죠? 회사명, 사람 이름, 장소명 이런 것들은 전체에서 강조해서 읽어주신다. Dr. Michael Lee 씌워주고 쉼표에는 씌워줬죠. A renowned professor, F 발음 주의해주시고 of environmental science 였습니다. 그러면 today부터 해볼까요? 시작. Today we're honored to introduce Dr. Michael Lee, a renowned professor of environmental science까지 였습니다. Dr. Lee has recognized인데 이것도 자주 나와요. recognized. 그 다음에 전치사 앞에 끊어주시고 for his research on climate change adaptation 인데 자 여러분들 굉장히 많이 했던 거 A, B, and C 올리고 내리고였어요. 그러면 climate change adaptation, urban sustainability, and renewable energy까지 였습니다. energy, 에너지 아니겠죠? 자 그러면 Dr. Lee부터 해볼까요? 시작. Dr. Lee has been recognized for his research on climate change adaptation, urban sustainability, and renewable energy 였습니다. 굉장히 어려웠죠? 그래서 여러분들 지금 하는 거는 고득점을 위한 맹훈련이라 생각하시고 어렵더라도 차근차근히 따라 하시다 보면 충분히 잘 하실 수 있습니다. 그 다음에 얘도 되게 많이 나와요. 학생분들이 많이 실수하시는데요. currently인데 currently T를 약간 삼키듯이 currently 하셔도 되고요. currently 하셔도 됩니다. teaches at 또 고유명사 Green Valley University. he부터 해볼까요? 시작. He currently teaches at Green Valley University. Stay tuned. 많이 나오는 말이죠. 전치사 앞에 끊어주시고요. 접속사 앞에 끊어주시고요. As we discuss his groundbreaking work and insights 강세 앞에 있습니다. On future environmental policies 까지 였어요. 같이 해볼까요? Stay tuned. 시작. Stay tuned as we discuss his groundbreaking work and insights on future environmental policies 까지 였습니다. 2번 가볼게요. appre는 길게 가고 이 발음 비밀이 할 때처럼 입니다. 시 아니고요. appreciation입니다. appreciation 시작. appreciation. 그다음에 번데기 발음. 앞니 밑에 혀를 두고 바람을 불어넣어서 내는 소리죠. growth. 그다음에 success. 끝음절 ses를 강하게 해주시면 됩니다. 자주 나오고 있죠. successful 또 자주 나오는 단어 중에 하나입니다. 이것도 중요하네요. ceremony 앞을 강하게. 그다음에 이것도 많이 틀리시는데 buffet입니다. buffet T는 발음 안 되고요. buffet인데 약간 미국식 발음에서는 약간 어처럼 buffet에 가깝게 발음돼요. 그래서 미국식이든 영국식이든 전혀 상관없다고 말씀드렸기 때문에 buffet 여러분들 편하신 대로 해주시면 되고요. outstanding의 아 발음 여러분들 쌈 싸 먹을 때 아 했을 때 이렇게 하면 못 먹겠죠.
R을 빨리하는 것처럼 여기가 많이 벌어져야 돼요. outstanding 해볼까요? 시작. outstanding 야 발음까지 였습니다. 이런 디테일까지 잡아주시면요 발음이 한 단계 높아집니다. 그리고 듣기가 훨씬 좋아지겠죠. 물론 여러분들이 가장 유의하셔야 될 게 RLFV 발음이라고 제가 기본편에서 설명을 드렸는데 좀 더 고득점, AL 이상의 고득점 노리시는 학생분들을 위해서는 좀 더 디테일한 발음까지 잡아가 주시는 게 중요하겠다. 그러면 강세 같이 읽어볼게요. appreciation, employees. 근데 이 단어는 주의하실 게 employees도 가능합니다. 강세 두 가지 다 가능하다. 다음 contributed입니다. contributed 해볼까요? 시작. contributed. 그 다음 뭐였죠? success. 같이 해볼까요? 시작. ceremony, buffet, outstanding 였습니다. 그럼 같이 읽어볼게요. welcome everyone. 얘 발음 everyone 이어주시면 돼요. welcome everyone 쉬어주고 and thank you for joining us today 했습니다. thank you가 아니라 뭐죠? thank you 번데기 발음. 그럼 같이 해볼까요? welcome부터 시작. welcome everyone and thank you for joining us today. This event V 발음 was prepared R 발음 주의해주시고 to 부정사 앞에 보통 끊어주죠. show our appreciation for the employees 혹은 employees 관계 대명사 앞에 끊어주고 who have contributed to the company's growth and success 까지였습니다. 그러면 this부터 해볼까요? 시작. This event was prepared to show our appreciation for the employees who have contributed to the company's growth and success. We will begin with a short award ceremony 였어요. 그 다음에 to 부정사 앞에 끊어주죠. To recognize 얘도 발음 어려운데 자주 나옵니다. several이에요. several. 시 아니에요. 잘못하면 욕설처럼 들립니다. several outstanding team members. 자, 그러면 we부터 members까지. We will begin with a short awards ceremony to recognize several outstanding team members. After the ceremony, 끊어주고, please enjoy the buffet. 쉬고, we've prepared for you. 여기 관계사 생략돼서 여기서 끊어 읽는다. 그런데 여러분들 끊어 읽기 하나 스트레스 받지는 않으셔도 됩니다. 너무 문장이 길어질 때는 관계사 앞, 투부정사 앞, 전치사 플러스 명사 앞 이런 데서 끊어 읽어라 라고 얘기를 드리는데 하나하나 다 끊으실 필요는 없다. We hope that 생략됐어요. 그래서 여기서 끊어주는데 중요하진 않고요. We hope you have a great time. 쉼표에서는 쉬어주죠. And thank you again. 전치사 플러스 명사 앞에서 끊어주고 for your hard work 했습니다. 해볼까요? 시작. We hope you have a great time and thank you again for your hard work 까지 였습니다. Part 2로 넘어가 보도록 하겠습니다. 여러분들 잘 아시다시피 이런 형태의 사진은 3명의 사람이죠. 공통점이 있는 사람들끼리 조금 묶어서 설명하고 눈에 띄는 시선 강탈하는 분들 조금 강조해서 묘사해준다 이런 것들 알고 계실 겁니다. 자, 그러면 저 같은 경우에는 일단 당연히 이분 지금 굉장히 어그로가 많이 끌리고 있는 이분을 상세하게 조금 묘사를 하고 그리고 앞에 뭐 기타 케이스 있다 이것도 뭐 보너스로 얘기를 해주고 나머지 이 두 분을 얘기를 할 겁니다. 근데 여기서 주의할 점 3명 이상 넘어가면은 한 명 한 명 너무 자세하게 들어가면 안 돼요. 그래서 저는 이 시선 강탈하는 분만 조금 자세하게 얘기를 할 예정입니다. 이 사진은 지하철역에서 찍힌 사진이다. 해볼게요. 시작. This is a picture taken in a subway station. 지하철역, subway station 이 되겠죠. 기차역은요, train station 이런 것들 새로운 단어들 좀 익혀주시면 좋겠고요. 사진의 왼쪽 편에는 이 남성분이 있다 해볼 건데 기타를 치면서 노래를 하고 있는 남성분이 있다 해볼까요? 시작. On the left side of the picture, there is a man playing the guitar and singing 이었습니다. 기타를 치고 있으면서 노래하는 하면서 뒤에서 꾸며졌죠. 그리고 악기를 연주하다 할 때요, 더가 붙습니다. Play the guitar, play the flute, play the violin, play the piano 이런 식으로요. 그리고 이 발음 남자의 단수와 복수인데요. 이 발음 구분 못하시는 분들 계신데 남자의 단수 어떻게 읽나요? 아 발음이라 했어요. A man 해볼까요? 시작. A man 남자의 복수 man스라고 잘못 발음하시는 분들이 있는데 그냥 입이 마비됐다 생각하고 man 이런 느낌입니다. 자, 그러면 단수는 a man, 복수는 man인데 이거는 느낌을 어떻게 잡아보시면 되냐면 파트 2에서 a man 되게 많이 나오잖아요. 이거 은근히 발음을 a man 이렇게 계속 틀리게 발음하시는 분들 많습니다. 이때는 내가 원어민이 됐다고 생각하고 그 느낌을 살려주시면 돼요. 우리 이렇게 스웩 있는 미국인들이 얘기할 때 보면 oh man 이렇게 얘기하잖아요. 이걸로 모든 감정을 다 표현하는 원어민들도 있습니다. 기쁠 때 oh man, 슬플 때 oh man, 화날 때 oh man 이런 느낌 아시겠죠? 근데
오 남자요. 내 얘기를 듣고 있는 당신이요. 약간 이런 느낌인데 오 남성들이요. 오 맨 이러진 않잖아요. 그러면 man 이 느낌 살려서 해볼 건데 on the left side of the 부터 해볼게요. 시작. On the left side of the picture there is a man playing the guitar and singing. 그 다음에 이건 안 해줘도 되지만 자, 저 항상 디테일은 빼도 된다 했어요. 네, 시간 여유가 있을 것 같으면 그의 앞에는 앞은 in front of 많이 했습니다. guitar case, 기타 케이스를 볼 수 있다. 그의 앞에는 해볼까요? 시작. In front of him, I can see a guitar case. 사진의 오른쪽에 자, 이 두 명은 묶어서 얘기해 주는 게 좋습니다. 공통점이 있기 때문이죠. 어떤 공통점이죠? 이 공연을 보고 있다. 사진의 오른쪽에는 해볼까요? 시작. On the right side of the picture, 나는 두 명의 사람을 볼 수 있다. 해볼까요? 시작. I can see two people watching the performance. performance라는 거는 공연이란 뜻입니다. 제가 그냥 큰 범위의 performance라고 했는데 busking performance나 street performance 이런 표현을 쓰는 게 조금 더 자세하긴 합니다. busking이나 뭐 street performance. 하지만 충분히 이 정도만 말해도 만점 받고도 남는 답변입니다. 여러분들 파트 2에서는요. 높은 수준의 어휘를 기대하지 않습니다. 다만 뭐가 중요하냐 이 사진의 핵심적인 게 얼마나 잘 묘사되었는가 그리고 듣는 사람이 잘 이해할 수 있게 전달력 있게 충분한 양이 유창하게 들어갔는가가 중요합니다. 그 다음에 이 공연 보는 두 사람까지만 말했어도 사실 말할 건 다 했어요. 그런데 시간이 남았다. 그럼 이 두 명에 대해서 자세하게 얘기해 줄 수도 있겠죠. 자, 그 중에 한 명은 남성이다. 해볼까요? 시작. One of them is a man. 그는 야구 모자를 쓰고 있다. 해볼까요? 시작. And he's wearing a cap. 이제 뭘 입고 있다, 뭘 입고 있다 너무 많이 했죠? 충분히 잘 하실 수 있을 거고 1회부터 열심히 공부를 해보신 분들은 이런 착장 같은 것도 한번 정리를 하셨을 거예요. 그 다음에 나머지는 여성이다. 해볼까요? 시작. The other is a woman. One of them 혹은 one 나머지 하나 the other 되게 많이 했습니다. 그렇죠? 그리고 scarf 스카프를 메고 있다. 해볼까요? 시작. And she's wearing a scarf. 뭐 이렇게 특징들 말해줬고 사실 이거 중에서 일부 빠져도 지금 포인트 되는 거 많이 얘기했기 때문에 충분히 좋은 답변이라고 볼 수 있겠네요. 오늘은 이 공연 장면을 묘사하는 표현, 이 테마를 좀 정리를 해볼 텐데 제가 매회 이런 테마별 어휘들을 정리를 할 필요가 있다라고 말씀드렸죠. 파트 2에서요. 공연 장면을 묘사하는 표현. 아까 전에 공연하다, 연주하다, perform, 노래하다, sing. 그 다음에 play the guitar, play the piano 할 때 더가 붙는다라는 거 참고로 알아두셔야 되는 내용이었고요. 4번으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 바베큐 파티를 하고 있는 사진인데 포인트로 보셔야 될 거. 저는 마찬가지로 가장 눈길을 끄는 분부터 묘사를 할 거고요. 이렇게 나서서 솔선수범 고기를 구워주시면 너무 좋죠. 그래서 이 여성분이 반한 듯이 보고 계신데 그 다음에 2번으로는 이 여성분 얘기를 할 거고 나머지는 좀 배경처럼 묶어서 얘기할 거예요. 자, 그러면 같이 해보도록 하겠습니다. 이 사진은 어딘지 딱히 모르겠죠? 실외에서 찍힌 사진이다. 해볼까요? 시작. This is a picture taken outdoors. 자, 그리고 전체 요약은 하지 않겠습니다. 전체 요약이 필수가 아닙니다. 왜냐? 이거는 필요할 때만 쓰시고 시간이 부족한 것 같을 때 전체 요약 생략하셔도 전혀 점수 받는데 문제가 없어요. 그래서 전체 요약 생략하고 바로 핵심이 되는 이분부터 묘사를 해보도록 하겠습니다. 사진의 중심에는 해볼까요? 시작. In the middle of the picture. 자, 굽다라는 표현 알아두셔야 되는데 굽다, grill입니다. grill. 그러면 고기를 굽다 어떻게 하면 되죠? grilling meat. 어디에다 굽죠? On a barbecue grill입니다. On a barbecue grill. 바베큐 그릴에다가 명사와 동사가 같죠. grill, 굽다. 앞에서 요리하는 표현도 한번 정리를 했던 적이 있었거든요. 지금 실전편 책으로 공부하시거나 실전편 인강을 듣고 계신 분들은 요리에 관련된 표현들, 뭐 slice, 썰다, pour, 뭐 붓다 이런 것들 정리 한번 했었는데 grill, 굽다도 알아주시면 되겠습니다. 기본편에도 slice 한번 나왔던 거 같고요. 그럼 해볼까요? 사진의 중심에는 시작. In the middle of the picture, I can see a man grilling meat on a barbecue grill 였습니다. 그런데 쌤 혹시 저 이거 못해서 I can see a man cooking 해도 되나요? 진짜 상관없습니다. 하지만 좀 이렇게 자세하게 표현들을 알아놓으면 내가 덜 당황하고 좀 더 거듭점 답변을 할 수 있기 때문에 그리고 쿠킹만 썼을 때 좀 어색할 경우도 있어요. 그래서 좀 다양하게 익혀두시면 더 좋은 대비가 된다라는 거. 그 다음에 그의 옆에는 해볼까요? 시작. Next to him. 이 여성분 얘기해 볼 겁니다. 이런 유리잔은 glass라고 하는데
glass를 들고 있는 여성분이 있다 해볼까요? 시작. There is a woman holding a glass. 들다, 잡다, 앉다 되게 많이 했고 분사로 이렇게 뒤에서 꾸며주는 형태였습니다. 자, 그 다음에 남은 사람들은요 약간 배경처럼 얘기할 거예요. 사진의 왼쪽에는 해볼까요? 시작. On the left side of the picture. 자, 1, 2, 3 색이 애매하면 some people, 몇몇 사람들이라고 하면 됩니다. 사진의 왼쪽에는 몇몇 사람들이 있다. 시작. On the left side of the picture, I can see some people. 그 중에 한 명, 또 튀는 사람 잡아내서 얘기를 해볼 거예요. 그런데 사실 이 뒤의 내용은 많이 못 들어가도 크게 문제되지 않습니다. 집어내서 얘기해 볼게요. 그 중 한 명은 서 있다 해볼까요? 시작. One of them is standing. 그 다음에 나머지는 어떻게 하고 있죠? The rest of them are sitting at a table. 테이블 앞에 앉아있는 거 sit at a table 정말 많이 했습니다. 그러면 그 중에 한 명은 서 있고 나머지는 앉아있다 까지 였습니다. 여기까지만 해도 충분히 만점이 나오는데요. 우리 추가로 표현 좀 연습해 보도록 할게요. 항상 연습은 실전처럼 실전 가서는 연습한 대로 편안하게 자신감 있게 하시는 게 중요하거든요. 자, 연습은 완벽하게 한번 해보는 거예요. 테이블 위에는 해볼까요? 시작. On the table, glass of wine 이란 것도 할 거거든요. 와인 한 잔. 근데 와인 한 병은 어떻게 표현할까요? A bottle of wine입니다. 병 꽤 자주 나와요. Bottle 알아두시면 되겠고요. 물병, water bottle. 그 다음에 또 뭘 볼 수 있죠? 와인 글라스. 유리잔은 glass라고 합니다. 와인 글라스를 볼 수 있다. 그럼 테이블 위에는 해볼까요? 시작. On the table, I can see a bottle of wine and some wine glasses. 여기까지 하면 되는데요. 적중 노트 한번 볼 건데 이건 너무 중요합니다. 3인 이상의 인물 묘사할 때 여러 명이 있어요. 근데 좀 어그로를 끄는 분 꼭 한 명 계신단 말이죠. 찝어내서 one of them이라고 내가 얘기를 할 수 있어요. 한 명 찝어내서. 그런데 나머지들 다 합쳐서 뭘로 표현하냐? The rest of them. 나머지들. 혹은 the others 라고 묶어서 얘기할 수 있다. 제가 3인 이상의 사람이 나오는 사진에서는 한 명 한 명 한 명 자세히 묘사하는 것이 어렵다. 그래서 최대한 묶어서 묘사해라. 그리고 묶어서 묘사하기 위해서는 이런 표현들을 잘 알아두셔야 됩니다. 그래서 적중 노트에 제가 다 정리를 해 두었으니까요. 꼭 복습해 주시고요. Part 3로 넘어가 보도록 하겠습니다. Imagine that a marketing company is doing research in your country. 마케팅 회사가 너희 나라에서 리서치를 하고 있다라고 생각해보자. You have agreed to participate. 당신은 참여하는 데 동의했습니다. In a telephone interview. 전화 인터뷰에 about 뭐에 대한 거죠? Washing clothes. 옷을 세탁하는 것. 이 주제를 먼저 보시고 어떤 문제가 나올지 예상을 하고 시작하는 거. 5번 볼게요. How often? 얼마나 자주? 굉장히 많이 나왔었던 거죠. How often으로 물어볼 수도 있고 How frequently로 물어볼 수도 있고 How many times? 다 같은 말입니다. Do you wash your clothes? 얼마나 자주 당신의 옷을 세탁하시나요? What time of the day? 자주 나오죠. 하루 중 언제? 이거 해석 못 하시는 분들 가끔 계신데 자주 나오니까 꼭 알아두셔야 됩니다. 하루 중 언제? 오전이냐, 오후냐, 저녁이냐 뭐 이런 것들 물어보는 거거든요. Do you usually wash your clothes? 됐습니다. 자, 그러면 얼마나 자주 하면 어떻게 대답하죠? Twice a week. 일주일에 2번. Almost every day. 거의 매일. Once in a while. 가끔씩. 그럼 선생님 저는 좀 다르게 once a month 뭐 이런 식으로 나만의 답변을 만들어도 되나요? 당연히 되죠. 그런데 제가 이 의문사 만능 패턴을 제시해 드린 이유는 실제 시험장 가시면 여러분들 생각보다 너무 멘탈이 많이 깨집니다. B, 1, 2, 3, begin speaking now. B, 그럼 다시 begin preparing now. 1, 2, 3, begin speaking now. B, 진짜 정신병 걸릴 것 같아요. 막 begin preparing now, begin speaking now. 진짜 3초 만에 생각해서 바로바로 얘기해야 되는 이런 너무 힘든 거의 시험장 가시면 전쟁터, 중증 외상센터 수준으로 진짜 정신적 외상이 너무 크고요. 그 다음에 시간도 너무너무 부족합니다. 그래서 생각보다 내가 그렇게 아름다운 말을 꾸며낼 그럴 시간이 없다. 그래서 이런 옵션들을 좀 미리 가져가셔라 말씀드리는 거고요. 그러면 하루 중 언제 하면 in the morning, in the evening, 오전에, 저녁에. 오후에는 그러면 영어로 어떻게 되죠? in the afternoon 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 자, 그러면 항상 문제를 카피해서 해주시면 됩니다. you를 I로 붙여서 I wash your를 my로 붙여서 my clothes. 얼마나 자주? Twice a week. 그리고 언제 하니? 뭐 아침에 한다 해도 되고요. In the morning, in the afternoon 뭘 해도 상관없습니다. 저는 저녁에 해볼게요. 시작. And I usually wash them in the evening. 이유는요. 하루 중 언제 관련한 이유 얘기하는 것들. It's part of my daily routine. 내 하루 일과 중 하나이다. 혹은 It's less crowded in the morning. 오전에 덜 붐빈다. 이런 것들을 하루 중 언제 관련한 문제에 대한 부연 설명으로 잘 쓸 수 있거든요. 꼭 알아두시고 한 세트로 연습해 가시기 바랍니다. 시험이 진짜 자주 나오거든요. 그러면 난 주로 저녁에 세탁을 한다. 이유는 뭐죠?
Because it's part of my daily routine. 해볼까요? 시작. Because it's part of my daily routine. 매일 하는 일이기 때문이야. 까지 했습니다. 6번 가볼게요. Do you prefer to wash clothes in a washing machine or by hand? 했습니다. washing machine 뭘까요? 선생님 시험장 가면은 단어 때문에 해석이 안 돼요 라고 많이 하시는데 사실 모르는 단어도요 좀 매지가이로 딱 뚫어져라 보면 약간 찍을 수가 있습니다. 약간 촉이라고 해야 되나? washing 뭐 씻는 기계 by hand 손? 그럼 느낌 오시죠? 씻는 기계 clothes 옷을 이런 식으로 자 여러분들 내가 노베이스다 하시면 완벽하게 해석하면 너무 좋습니다. 그리고 지금 여러분들이 보고 계신 강의 자체가 실전 모의고사 강의이기 때문에 사실 난이도는 최고 어려워요. 제가 AL 목표 전제하에 지금 강의를 하고 있는 중인데 시험장 가서 나도 모르게 멘탈 나가고 나도 모르게 해석이 안 되고 이런 경우도 있고 굉장히 내가 말은 잘할 수 있게 준비를 해갔는데 문제 해석이 안 돼서 또 힘들어하시는 분들이 있는데 약간의 센스를 발휘하잖아요. 유추할 수 있는 경우가 많습니다. 그러면 옷을 씻는 기계는 당연히 세탁기겠죠. by hand, 손빨래 약간 우리가 추측할 수 있지 않을까 생각합니다. 그러면 I prefer U를 I로 고쳐서 자 뭐가 더 나을까요? 당연히 여러분 토스를 좀 하신 분들은 워싱머신 선택해야 됩니다. 왜? 토자랄들은 It's faster so I can save time. 빨라서 시간 절약할 수 있다. I'm a student and I'm so busy with my schoolwork. 나는 학생이라서 나 숙제 같은 거 하느라 바빠. I don't have much time. 이런 거 다 쓸 수 있기 때문에 시간과 관련해서 얘가 아무래도 빠르겠죠? 자 그러면 해볼게요. 나는 in a washing machine에서 wash clothes 옷을 세탁하는 것을 선호한다. 해볼까요? 시작. I prefer to wash clothes in a washing machine. 이유는 나는 시간을 절약할 수 있다. 이 부분만 떼서 해볼까요? 시작. Because I can save time. 그리고 사실 뭐 숙제하고 학업하느라 바쁘다라는 것까지 말할 필요가 없죠. I'm a student만 떼고요. 시간이 많이 없다. I don't have much time. 이렇게만 써보겠습니다. 그런데 문장과 문장을 읽을 때 and 그리고 so 그래서 because 왜냐하면 으로 이어주면 좋습니다. 그냥 문장만 분절되게 놔두는 것보다 자 그러면 이유로 난 학생이라서 시간이 많이 없다. 해볼까요? 시작. I'm a student so I don't have much time 까지 했습니다. 어렵지 않게 푸실 수 있었죠. 7번 보도록 하겠습니다. When you purchase a washing machine 세탁기를 당신이 구매할 때 이거 purchase라고 발음 실수 많이 하시는데 실수 안 하시도록 주의해 주시고요. 세탁기를 구매할 때 which of the following 다음 중 어떤 것을 가장 중요하게 고려하시나요? 첫 번째 whether인지 아닌지예요. Whether it is easy to use 사용하기 쉬운지 capacity 용량 eco-friendliness 친환경성 eco-friendly 은근히 많이 나옵니다. 그러면 아까 전에 토자랄 얘기해드렸죠? 토자랄들은 이런 거 딱 보잖아요. easy to use 사용하기 쉬운지 그러면 선택하면은 대충 나와요. convenient 편리해서 사용하기 쉽기 때문에 편리해서 save time 이런 것까지 또 생각을 해버려요. 그리고 eco-friendliness 토자랄들 같은 경우에 eco 혹은 environment 이런 거 나오잖아요. 바로 환경 맞는 문장 준비해버립니다. 왜냐면 이거 되게 쉽거든요. 보통 토스에 지레 겁먹고 들어가신 분들은 환경 문제 나오면 되게 무서워하십니다. 이거 자체가 조금 이런 단어만 봐도 약간 공포영화 보는 것 마냥 막 등줄기가 오싹하고 그런데 이제 여러분들 지금 이 무료 강의를 들으시고 또 책으로 열심히 공부를 하고 계시기 때문에 이거 쉽게 푸실 수 있습니다. 환경 관련한 거 무조건 선택해야 돼요. 왜? 쉬워요. 요즘에 오염이 심각해서 무조건 이거 해야 돼. 왜냐면 우리 환경 보호할 수 있기 때문이야. 이 레파토리로 계속 갈 수 있거든요. 그러면 이것은 환경에 좋다. 이 맞는 문장은 거의 그대로 쓸 거예요. It is good for the environment. 해볼까요? 시작. It is good for the environment. 모음 앞에 D라고 읽었고요. 그 다음에 오염이 pollution입니다. 오염은 요즘 심각한 문제야. serious보다 serious. Pollution is a serious issue these days. 해볼까요? 시작. Pollution is a serious issue these days. These days 요즘이죠. 자, 요거 합쳐서 세트로 이것은 환경에 좋다. 오염이 심각한 문제이다. 되게 많이 쓰입니다. 요 맞는 문장 써볼 거고요. 지금 선생님이 파트 3인데 왜 파트 5 맞는 문장이 튀어나왔나요? 그 이유는 뭘까요? 파트 3에서요. 문제가 어렵게 나오는 경우가 있습니다. 그래서 학생분들이 시험 치고 난 다음에 오늘 너무 어려웠어요 하는 날 보면 파트 3 문제가 어려웠던 경우가 되게 많습니다. 물론 5는 어려웠던 날이 많긴 한데 원래가 어려우니까. 그래서 파트 5 어려운 거는 크게 정신적 타격이 그나마 덜한데 파트 5가 어렵다, 파트 3가 어렵다 하면은 오히려 더 괴로워하세요. 왜냐면 시간도 짧잖아요. 그럼 만약에 이 파트 3가 어렵다 하면 파트 5 맞는 문장을 쓰시면 돼. 왜냐?
주제가 어렵잖아요. 그럼 주제가 어려운 거는 캐주얼한 파트 3 맞는 문장 아니라 파트 5 맞는 문장, 좀 주제가 고급스러운 주제들이 있는 거 있죠. 그거 땡겨 쓰면 됩니다. 그러면 파트 3 맞는 문장과 파트 5 맞는 문장은 서로 호환이 돼요. 지금 온라인 스쿨 듣고 계신 분들은 1대1로 플랜을 짜드릴 때 맞는 문장 암기를 3, 5, 4, 2순으로 하라고 말씀드려요. 왜냐면 3, 5는 어차피 호환되고 제일 어렵기 때문에 미리 쳐놓으면 되게 좋거든요. 그래서 지금 무료 강의를 듣고 계신 분들도 3, 5부터 한번 해보시고 이거 두 개는 호환된다라고 생각해 하셔야지 막 각각 별개로 떨어뜨려서 하실 필요 없습니다. 다 섞어서 막 얘기하는 거예요. 자, 그러면 파트 5 맞는 문장에 이거 한번 해볼게요. 우리는 환경을 보호할 수 있을 것이다. 해볼까요? 시작. We will be able to protect the environment입니다. protect, 보호하다. will can이라는 말은 없어요. 그래서 can의 미래음은 will be able to 알아두셔야 되고요. 자, 그러면 이걸 변형해서 해볼 건데 일단 환경 관련 맞는 문장 오늘 다 보게 되네요. 이것도 한번 볼게요. 이것은 더 깨끗한 환경을 만들 수 있다. 해볼까요? 시작. It can make a cleaner environment. 그런데 살짝 in the future, 미래에 혹은 these days 뭐 이런 말들 있죠. today, 오늘날에 뭐 이런 것들이 있는데 어떠한 문장을 붙이고 these days 이런 거 붙여준다든지 미래의 일이면 뭐뭐 in the future 이런 게 해코수입니다. 여러분들 약간 뒤에 별거 아닌 거를 붙였어요. 그런데 문장이 문제와 잘 맞게 그렇게 붙여주면은 굉장히 좋아 보이거든요. 그리고 영어는 절대 어려운 문장을 선호하지 않습니다. 심플한 언어이기 때문에 오히려 문제에 맞게 이런 것들 딱딱 붙여주시면 좋습니다. 그래서 미래에 더 깨끗한 환경을 만들 수 있다. 이거 참고해서 우리가 해보도록 하겠습니다. 자, 그러면 워싱머신, 세탁기를 구매할 때 다음 중에 무엇을 가장 많이 고려하니? 자, 그러면 두 가지로 할 수 있는데 I consider 뭐뭐뭐 the most 라고 할 수도 있고요. I think 뭐뭐뭐 is the most important 이렇게 얘기할 수도 있어요. 자, 그러면 저는 이 방면으로 한번 가보겠습니다. 내가 생각하기에 eco-friendliness, 환경 친화적인 게 가장 중요하다. 해볼까요? 시작. I think eco-friendliness is the most important. 그리고 맞는 문장 그대로 써볼까요? 왜? 그냥 친환경성이 좋은 이 워싱머신 세탁기를 사용하면 뭐가 좋지? 환경에 좋다. 그대로 쓸 수 있거든요. 해볼까요? 시작. It's good for the environment. 오염이 요즘에는 심각한 문제야. 해볼까요? 시작. Pollution is a serious issue these days. 그리고 이제 if 문제대로 한다면 이런 거 해주면 좋은 거 아시죠? 그러면 if I 문제 그대로 purchase a washing machine인데 환경 친화적인 이렇게 해줘야죠. eco-friendly washing machine을 산다면 if I purchase an eco-friendly washing machine 해도 되고요. purchase 대신에 use 사용한다면 이렇게 해도 되겠죠. 자, if 문제대로 한다면 we가 아니라 내 얘기니까 I will be able to protect the environment. 그리고 and라는 접속어를 써서 한 문장 더 붙여줘요. cleaner environment. 그리고 이거는 더 깨끗한 환경을 만들 것이다. in the future. 깐지 있게 추가로 붙여줍니다. 자, 그러면 친환경 세탁기를 내가 사용한다면 나는 환경을 보호할 수 있고 그리고 미래는 더 깨끗한 환경을 만들 수 있을 것이다. 마지막 문장 자신감 있게 같이 해볼까요? 시작. If I use an eco-friendly washing machine, I will be able to protect the environment and it can make a cleaner environment in the future. 까지 였습니다. Part 4로 넘어가 보도록 하겠습니다. Sullivan Company Interview Schedule. 설리반 회사 면접 일정이 되겠고요. Conference Room 105, 105호 회의실에서 진행이 된다. 그 다음에 applicant가 뭐죠? 지원자가 되겠고요. Position sought, 지원하고자 하는 직책. seek의 PP형인데 지원하고자 하는 직무, 지원 직무. Current employer, 자, employee가 직원이었죠. 근데 ER 붙이면 고용을 하는 사람, 즉 고용주, 현재 얘를 고용하고 있는 곳, 현재 근무지 얘기하는 겁니다. 그러면 쭉 applicant, 지원자 이름과 지원하고자 하는 직책, 뭐 영업 담당자, 비즈니스 애널리스트 쭉 나와 있고요. 그리고 뭐 현재 근무지, business focus, prime accounting 쭉 나와 있고 한 가지 눈여겨볼 거 쭉 그려져 있죠. 지금 진짜 여러 번 하고 있습니다. cancel, 취소된 부분이었어요. narration 들어보겠습니다. Hello, I'm the HR manager at Sullivan Company. 나는 Sullivan 회사, 이 회사의 HR manager. 인사부장이야. I'm planning to interview several candidates. 나는 몇몇 candidates 하면 applicants랑 같은 말입니다. 지원자들을 interview, 면접 보려 한다. Applying for positions here. 여기 직책에 지원하고 있는 지원자들을 면접 보려 한다. However, I don't have the specific details yet. 하지만 구체적인 세부사항을 모르고 있다. Could I ask you a few questions about the interview schedule? 했습니다. 인터뷰 스케줄에 대해서 질문 좀 해도 될까? 했습니다. 그리고 바로 8번이 나오죠. What time does the interview start?
몇 시에 인터뷰가 시작되고 and where will it be held 했습니다. 자, 너무 많은 걸 다 듣지 못한다 하더라도 what time, start, where까지 들었으면 되죠. 뭐가? 인터뷰가 what time, 몇 시에 시작하고 where, 어디서 개최되니. 자, 시간 몇 시죠? 오전 9시, 장소, conference room 105였습니다. 자, 그러면 해볼까요? 얘가 the interview라고 물어봤으니까 the interview will start at 시각 앞에 at이죠? 해볼까요? 시작. The interview will start at 9 a.m. 그리고 이것은 conference room 105에서 개최될 것이다. 방안, 도시, 나라 앞에는 in이라는 전치사 붙였습니다. 그럼 해볼까요? 시작. And it'll be held in conference room 105까지 였습니다. 9번 들어볼게요. I heard there are 2 applicants applying for the sales representative position. Is that right? 라고 했습니다. I heard, 내가 들은 바로는 there are 2 applicants, 2명의 지원자가 있다고 들었는데 뭐죠? Applying for the sales representative position. 영업 담당자 직책에, 영업직에 지원하고 있는 applicant 지원자가 2명이라고 들었는데 Is that right? 맞나요? 했습니다. 이제 토자랄들은 아시죠? 9번에는 뭐가 많이 나온다? 내가 아는 사실이 맞나요? 라고 확인하는 거. 자, 지금 그러면 내가 들었어야 되는 건 나나나나나 sales representative position에 2 applicants가 있나 들었어야 됩니다. 자, 그러면 내 눈은 계속 표에 있어야 돼요. 여러분들 들으실 때 들을 때도 표가 눈 앞에 떠 있고 준비 시간 45초 때도 떠 있고 말하기 전 준비 시간 3초 때도 떠 있고 계속 보면서 들으면 더 좋습니다. 왜냐면 sales representative 찾을 수가 있잖아요. 자, 2개를 찾았죠? 자, 근데 2 applicants, 2명의 지원자가 있다 했는데 1명 지금 취소됐네요. 그러면 아니다 실은 해볼까요? 시작. No, actually. 자, 원래는 2명의 지원자가 있기로 되어 있었다. 뭐뭐 하기로 되어 있다가 be supposed to입니다. 자, 그러면 원래는 there are 2 applicants죠. 쌤, 혹시 there were 2 applicants 요렇게 해도 되나요? 됩니다. 2명의 지원자가 있었었다. 요것도 가능하다. 자, 그런데 하나가 캔슬됐죠. 인터뷰 중 하나. 우리 그거 기억나시나요? 파트 2에서 one of them 이런 얘기 되게 많이 했었는데 인터뷰들 중에 하나 해볼까요? 시작. One of the interviews. 자, 그 다음에 취소되었다. 진짜 여러 번 했습니다. 어떻게 하면 되죠? It has been cancelled 였습니다. 자, 근데 인터뷰 중 하나가 취소됐다. 그러나 가서 해볼까요? But 시작. But one of the interviews has been cancelled. 까지만 해도 충분히 만점이 되겠죠. 그런데 좀 더 추가하면 So we have only one applicant for that position. 그 포지션에 우리는 그래서 지원자가 1명밖에 안 남아있어요. 추가해 주시면 더 좋다라는 거. 그리고 이걸 실제 시험에서 이만큼 말을 안 하더라도요. 지금 좀 준비해 가시면 좋습니다. 사실 이 책에 있는 모범 답안 그렇게 많이 어렵진 않거든요. 하지만 기본서에 비해서는 확실히 많이 어렵습니다. 근데 여러분들이 이런 것들을 준비를 해가시면 해가실수록 시험장에서 나의 옵션이 많아지고 그렇게 하면 AL 이상의 고득점을 받으시는데 굉장히 유리하다라는 거. 10번 들어보겠습니다. I'd like to know about the applicants from Business Focus. Can you tell me about them? 했습니다. 저는 비즈니스 포커스에서 온 applicant, 지원자들에 대해서 알고 싶다. Can you tell me about them? 이 사람들에 대해서 말해줄 수 있나요? 했습니다. 나나나나나 business focus. 다 찾아볼 수 있겠죠? 요거 좀 말해주면 되는 문제였습니다. 자, 그러면 가볼까요? Yes. 원래는 there are 2 sessions, 2개의 세션이 있다. 근데 지금은 applicants 물어봤으니까 2명의 applicant 지원자가 있다 해볼까요? Yes, 시작. Yes, there are 2 applicants. 되시면 from business focus까지 여유가 된다면 해주시면 되고 빼도 상관은 없다. 첫째로 해볼까요? 시작. First, 시작 시간만 말해도 되죠? 오전 9시 30분에 해볼까요? 시작. First, at 9:30 a.m. 근데 굳이 AM, PM을 말 안 해도 충분히 AM인 걸 알 때는 at 9:30 이렇게 하셔도 감점은 없습니다. 면접이 있다 해볼까요? 시작. There is an interview. 지금 면접 일정표죠. 우리는 보통 세션이라고 표현 많이 했던 거 기억나시나요? 근데 면접 일정표에서는 요 한 칸 한 칸이 하나의 면접입니다. 그래서 there is an interview 하면서 해주시면 좋아요. 그럼 첫째로 9시에 해볼까요? 시작. First, at 9:30 a.m. there is an interview with Ellie Vinette. 누구누구와의 인터뷰는 with이에요. 그 다음에 비즈니스 애널리스트 포지션에 지원하고 있는 비즈니스 애널리스트 직책에 지원하고 있는 이렇게 가볼게요. Who applied for? 시작. Who applied for the business analyst position? 자, 이렇게 꾸며줬습니다. 이거 뒤에서 다시 한번 쫙 정리해드릴게요. 그 다음에 다음으로는 해볼까요? 시작. Next. 11시에 해볼까요? 시작. At 11:30 혹은 at 11:30 a.m. 인터뷰가 있다 해볼까요? 시작. There is an interview 누구랑이죠? With Gloria Bell. 그 다음에 어디에 지원했죠? Who applied for the accountant position 이었습니다. 그래서 나나나나나 business focused 특정 키워드 찾아서 말하는 문제까지 살펴봤습니다. 네, 그러면 지원하다 관련한 표현들을 정리를 해볼 텐데요. 아까 전에 position,
이라는 거 했었죠. 관계대명사 who로 지원한 사람을 구체적으로 설명할 때 사용하는데요. 누구 who applied 이렇게 가셔도 되고요. 뭐 이 자리에 an applicant 지원자 이렇게 올 수도 있겠네요. 그 다음에 이렇게도 표현할 수 있어요. 그냥 아예 새로운 문장을 시작해서 He applied for the business analyst position. 그냥 지원했다 라는 사실을 그냥 과거 시제로 말해주는 거. 뭐 어디에 지원하다는 apply for인 거 아시죠? 그리고 이렇게도 쓸 수 있어요. He is applying for the business analyst position. 현재 진행형으로. 지금 면접을 보고 있잖아요. 그러면 이 분이 이제 지원을 막 하고 지원하는 과정이 진행 중이기 때문에 현재 진행형으로도 쓸 수가 있습니다. 우리가 앞에서는 누구 예를 들면 Ellie Bennett who applied for the business analyst position 이런 식으로 했는데 이 세 번째 표현 외에도 현재 진행형이나 과거 시제로도 표현할 수 있고 여러분들이 지원하다 apply for 이라는 단어와 지원자 an applicant 꼭 알아두셔야 된다라는 거 면접 일정표였습니다. 파트 5로 넘어갈게요. 문제 같이 볼게요. Do you agree? 동의하니? Or disagree with the following statement? 다음에 statement는 문장, 선언문 뭐 이런 것들 얘기하는데 여기서는 이 말에 동의하니? 라는 뜻입니다. Employees, 직원들이 should be allowed, 허용되어져야 한다. To listen to music, 음악을 듣도록 while working, 일하는 동안. 자, be allowed to, 뭐뭐 하는 게 허용되다라는 것들 이 표현 자주 나오기 때문에 알아두셔야 되고요. 자, 직원들은 근무 중에 음악을 들을 수 있게 허용되어야 한다. 동의하니 동의하지 않니? SNL에 보시면 MG 오피스의 그 말룽광 분이 이렇게 음악 들으면서 일하시는 그런 것들이 나오죠. 그게 과연 그렇게 허용해 줘야 되나 말아야 되나? 그러면 여러분들이 허용해야 된다라고 한다면 좀 쉽게 표현하는 방법은 동의하지 않는다라고 얘기할 수 있겠죠. 업무에 집중이 안 된다. 그리고 소통이 안 된다. 네? 이런 거 있잖아요. 그 말룽광 보시면 이 두 가지 얘기해 주시면 되는데요. 첫 번째, 그러면 they can't focus on their work 라는 만능 문장 쓸 수 있고요. distracting, 집중이 분산돼서 can't focus on their studies 뭐 이런 것들도 이용해 볼 거고요. communicate, 소통하다 관련한 만능 문장도 이용해 볼 겁니다. 자, 그러면 저는 음악을 들으면 안 된다로 할 거예요. 그러면 동의하지 않는다 해볼까요? 시작. I disagree with the statement. 내가 왜 이렇게 생각하는지 말해줄게. 시작. Let me explain why I think this way. 자, 무엇보다도 만능 문장 중에 they can't focus on their studies, they can't focus on their work 라는 만능 문장이 있었어요. 근데 they를 문제에 맞게 변형해 주시는 거 엄청 중요했죠. 지금은 직원들이 음악을 듣는 문제였습니다. 그러면 employees, they 대신에 직원들이 라고 할 건데 employees can't focus on their work. 직원들은 그들의 업무에 집중할 수 없다. if 문제대로 한다면 if they listen to music while working 이렇게 만들어주시면 되겠죠. 자, 그러면 학생 아니니까 studies 대신에 work 썼고요. they를 employees로 바꿔줬습니다. 자, 그러면 무엇보다도 직원들은 음악을 들으면서 일하면 일에 집중할 수가 없다 해볼까요? 시작. Most of all, employees can't focus on their work if they listen to music while working 했습니다. not이 들어간 거 전체에서 올려주셔야 돼요. Employees can't focus on their work 이런 식으로 경험 얘기해 보겠습니다. 내 경험에 비춰봤을 때 해볼까요? 시작. From my experience 이거 아직도 experience 하시는 분들이 있는데 절대 아니고 experience 꼭 교정해 주시고 내가 이걸 해봤다 라는 거 얘기했었죠. 우리 경험 얘기할 때. 자, 나는 과거의 경험, 반복됐던 습관들 뭐뭐 하곤 했어. used to를 써볼 건데요. 직장에서 음악을 듣곤 했어. I used to 음악을 듣다 말죠. listen to music. 직장에서는 at work 알아두시면 좋습니다. 학교에서는요 at school. 자, 그러면 내 경험에 비춰봤을 때 나는 음악을 듣곤 했어. 일하면서 직장에서 해볼까요? 시작. From my experience, I used to listen to music at work. 자, 지난 시간에 또 했었죠. 나에게는 전혀 도움이 안 됐다 해볼까요? 시작. For me, it was not helpful at all. 이유는 집중을 못했기 때문에. 그런데 또 I couldn't focus on my work. 해도 되겠죠. 반복해도 되는데 파트 5의 경우에는 1분이기 때문에 1분을 전체적으로 채점자가 듣죠. 그러면 좀 다양한 표현을 써주면 더 좋습니다. 그런데 너무 다양한 표현을 우리가 쓰려고 하면 너무 강범위하고 어렵잖아요. 그래서 만능 문장에서 최대한 약간 변형해서 써보는 거예요. 예를 들면 focus, 집중하다. 같은 말로 concentrate 해볼까요? 시작. concentrate입니다. focus라는 말을 concentrate로만 바꿔요. 똑같이 집중하다라는 뜻이 있어요. 그 다음에 업무를 tasks, 나의 과업, 나의 업무라는 뜻이 있거든요. work를 tasks로 바꿔주는 거예요. 그러면 단어만 살짝 바꿔줬죠. 자, 그러면 나는 집중할 수가 없었다. 원래 I couldn't focus on my work.
해도 됩니다. 그런데 여러분들 AL 이상의 고득점을 노리시는 분들은 이것도 같이 한번 연습해 보시면 너무 좋아요. I couldn't concentrate on my tasks. 해볼까요? 시작. I couldn't concentrate on my tasks. 그리고 can의 과거형 쓰는 거 너무 중요하죠. 우리 경험에서는 시제, 과거로 통일하시는 거 너무 중요했습니다. 그 다음에 추가로 여기까지만 해도 참 좋은 예시예요. 더 이상 필요도 없는데 우리가 연습해보자면 이런 거 있었습니다. 만능 문장 중에 It is very distracting for students. 학생들에게 매우 집중을 분산시키는 것이다 라는 게 있었는데 It is very distracting. 요거를 이용을 해볼 거예요. distracting, 이 집중을 분산시키는 인데 자, it 대신에 어떤 걸 써볼 거냐? listening to music. 음악을 듣는 것이 집중을 매우 분산시키는 것이었다. 이렇게 해볼게요. 시작. Listening to music was very distracting. 까지였습니다. 아까 전에 used to라는 거 썼죠? used to는 과거에 습관적으로 했던 일이지만 지금은 더 이상 하지 않는다라는 거. 지금 옛날에 그렇게 음악을 일하면서 들어봤는데 집중 안 되더라. 요새 안 듣는다. 이런 뉘앙스로 했던 거죠. 그래서 여러분들이 used to는 과거 경험 얘기할 때 매우 유용하게 쓸 수 있는 표현이니까 알아두시면 좋겠고요. 그 다음에 not helpful at all로 내 부정적인 경험을 좀 강조할 수 있어요. 도움이 됐다. very helpful. 도움이 안 됐다. not helpful at all. 이런 식으로 얘기를 해주면 돼. 두 번째 이유 가볼게요. 게다가 해볼까요? 시작. On top of that, 직원들은 그들의 직장 동료들과 소통할 수가 없다라고 해볼 건데 만능 문장에 이런 거 있었어요. They can communicate with others better 이라는 내용이 있었는데 자, 이거를 그대로 쓰는 것이 아니라 여러분들 AL 이상의 고득점 받기 위해서는 이런 훈련들을 많이 하셔야 돼요. 만능 문장 활용. they를 좀 구체적으로 뭐죠? 직원들로 바꿔줍니다. employees. 그 다음에 others 하면 다른 사람들 조금 애매하죠. 그 SNL의 말눈광분이 이거 뭐지? 에어팟? 왜 그러십니까? 라고 했을 때 뭐가 문제였죠? 잘 안 들린다. 그거였죠? 그러면 누구랑 소통이 안 됐죠? 직장 동료죠. colleagues 해볼까요? 시작. colleagues. 발음은 colleagues입니다. 직장 동료라는 뜻이고요. 같은 말로 coworkers. 같이 일하는 사람. 자, 이런 단어들. 업무 관련한 주제에서요. employees. 직원들. colleagues. coworkers. 너무 많이 나옵니다. 꼭 알아두셔야 되고요. 그러면 직원들은 그들의 직장 동료와 소통할 수 없다. 근데 이 너무 단정적이잖아요. 음악 들으면 무조건 소통을 못합니다. can't 아예 할 수가 없다. 이건 아니고 약간 조금 물론 can't를 써도 되겠지만 좀 더 자연스러운 거는 소통 못할지도 모른다. 약간 이런 느낌으로 may not을 써볼게요. 지난 시간에도 했었죠. 그러면 게다가 직원들은 그들의 동료들과 잘 소통할 수 없을지도 모른다. 그 다음에 when, if를 써서 문제대로 할 때 문제대로 뭐죠? If they are allowed to listen to music while working인데 조금 바꿨습니다. If they listen to music at work 직장에서 음악을 듣는다면 물론 요거 그대로 또 얘기해도 되지만 약간 바꿔줬어요. 여러분들이 다양하게 일단 연습할 때는 해보셔라. 근데 시험장에 막상 들어가면요 여러분들 그렇게 많이 다양하게 못합니다. 이렇게 열심히 준비해가도 사실 이거의 퍼포먼스의 한 7, 80%만 나와도 AL이 나오거든요. 많이 오류가 없다면 그리고 전달력이 좋다면 그래서 최대한 난 100으로 연습을 해간다 생각하시면 돼요. 게다가 해볼게요. 시작. Employees may not communicate well with their colleagues when they listen to music at work 까지 였습니다. 예시 2 해볼 건데요. 자, 보도자료에 따르면 그렇다더라 라는 거 유용하게 쓰실 수가 있는데 어떤 분들은 앞에 내 경험이나 이런 거 얘기 안 하고 이걸로만 때우시려고 하는 분들이 있어요. 저는 좀 상당히 그렇게 하면 안 좋다라고 생각합니다. 근데 좀 잘 쓰셔가지고 140점까지 나왔다 뭐 이런 분들도 있었어요. 하지만 제가 제일 추구한 바는 이유 하나 예시 하나로만으로도 사실 충분해요. 만약에 예시 내 경험을 구체적으로 얘기했을 때. 그런데 대부분의 학생들이 내 경험을 그렇게 구체적으로 얘기하고 이유 원의 서포트를 잘 못하기 때문에 하나의 추가 장치로 1분을 좀 잘 채울 수 있는 예시 2를 소개를 드리는 건데 해볼게요. 최근 뉴스 보도 자료에 따르면 해볼까요? 시작. According to a recent news report 그리고 비즈니스 관련 토픽이면요. Successful CEOs, 성공한 CEO들 얘기해 주시면 됩니다. 과반수의 한국의 성공한 CEO가 말했다. 해볼까요? 시작. The majority of successful CEOs in Korea said. 자, 그 다음에 이 전문가들의 말은 문제를 그대로 카피해도 돼요. 어떤 경우 문제에 should 같은 게 있을 경우 전문가들이 말하기를 성공한 CEO들이 말하기를 직원들 절대 음악 듣게 해서는 안 돼. 일하는 동안까지 해볼까요? Employees 시작. That employees should not be allowed to listen to music while working. 문제 그대로 카피했습니다. 이유는 사람들이 음악 안 들을 때 더 잘 소통할 수 있기 때문에 해볼까요? 시작. Because people communicate better when they are not listening to music. 까지였어요. 사실 지금 예시2가 전혀 없어도 좋은 성적을 받으실 수 있는 답변입니다. 그런데 우리가 이렇게 완벽하게 연습을 해봤고 예시2의 경우에는 내가 모든 걸 다 말했는데도 시간이 좀 많이 남고 앞에 이유와 예시를 좀 더 힘을 실어줄 수 있기 때문에
그리고 좀 더 쉽게 말할 수 있기 때문에 초보자분들이 고득점 받는데 도움이 많이 되기 때문에 제시를 해드리는 거고요. 비즈니스 관련 전문가는 successful CEOs로 얘기해 주시면 됩니다. 비즈니스 관련 토픽 나왔을 때 유용하게 쓸 수 있겠죠? 그리고 근무 중에 음악을 듣는 걸 허용해서 안 된다 했을 때 음악을 들으면 이것도 안 좋고 이것도 안 좋고 이렇게 얘기할 수도 있겠지만 반대 상황, 음악을 안 들었을 때 장점, 반대 상황 장점 얘기할 수도 있거든요. 예를 들면 아까 전에 이런 거 있었죠. People communicate better. 사람들 더 잘 소통한다. When they're not listening to music. 반대 상황. 음악을 안 들을 때 더 잘 소통하더라. 반대 상황의 장점. 그러니까 내가 미는 것의 단점을 말할 수도 있고요. 그 반대 상황의 장점을 얘기를 해서 좀 더 구체적으로 말할 수도 있다. 라는 거였습니다. 그리고 결론은 Therefore, I disagree with the statement로 끝내주시면 되겠습니다. 이렇게 22회 우리 같이 풀어봤고 오늘 풀어봤던 거 바로바로 유창하게 나올 수 있을 때까지 연습 꼭 부탁드리겠습니다. 그러면 23회에서 만나 뵙도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다.